Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Selasa 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 19 November 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun salat tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustaz Kemas Ahmad Rifai dan salat akan diimami oleh Ustaz Haji Safwan Imran MSI. Dilanjutkan jauh ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Husain Syahab dengan pembahasan pentingnya waktu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامه الله ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صلبكم واعتدلوا ودرسوا وصدقوا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi La ilaha illallah wa la syarika lah wa lahul hamdu minka wa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wa la syarika lah وله الحمد منك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد منك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد منك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد منك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد منك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد منك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد منك وعلى كل شيء
وله الحمد في الميزان وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد في الميزان وعلى كل شيء قدير. اللهم أنجنا من النار، 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 اللهم أنجنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام وأنت السلام ويعود السلام فإنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه ولا سنة في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وفي نعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتوكل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ بدعه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بك المصطفى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا لك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اسلك ركبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار السالمين وأدخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين واغفرنا للقوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا من إخواننا أصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yastajibu wa yataqabbalu minal jami' bifadlihi wa karamihi amin. Amma ba'd, faya ma'asyiral hadirin wal aba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana murni dikarenakan taufik hidayahnya kita dapat memakmurkan waktu kita di sore hari ini untuk melaksanakan ibadah salat asar berjamaah, dan Allah terus masih membukakan taufik kepada kita hingga saat ini untuk memakmurkan waktu kita lagi dengan menghadiri majlis ta'lim yang mana dengan cahaya ilmulah hati kita akan bisa melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati kita bisa terbuka untuk mengoreksi apa saja kekurangan diri kita, dan dengannya lah kita terus bisa menjadi lebih baik lagi. Ma'asyiral hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang amatlah penting terkait tentang waktu. Menunjukkan keagungan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman banyak sekali di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, dan di antaranya ada surat khusus yang sudah dari kecil banyak khalayak orang muslim sudah menghafalnya, yaitu surat Al-Asr, yang mana yang berbunyi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu, demi masa. Dan para ulama mengatakan Allah tidak bersumpah kecuali yang dijadikan untuk sumpahan adalah sesuatu yang amatlah besar, amatlah agung, amatlah berharga. Allah Ta'ala bersumpah wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya seluruh manusia sungguh berada dalam kerugian. Seluruh manusia, siapapun dia, illa, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan tidak cukup hanya beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal-amal soleh.
Maka pada waktu tersebut mereka tidak merugi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka saling berwasiat, saling berpesan satu sama yang lain untuk melakukan kebaikan dan untuk selalu sabar dalam jalan yang baik. Inilah orang yang tidak merugi. Selain itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan waktu Masya Allah tabarakallah, para ulama disebutkan di dalam kitab Dalilus Sa'ilin, itu ulama mengatakan bahwasannya waktu itu mempunyai beberapa kekhususan. Di antaranya yang pertama sur'atun qidaihi. Waktu itu sangat cepat berlalu. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang paling panjang umurnya, 1000 tahunan. Nabi Nuh alaihi salam dakwah selama 950 tahun. Itu Nabi Nuh alaihi salam, beliau ketika ditanya bagaimana engkau mendapati kehidupan dunia ini, setelah beliau wafat beliau ditanya. Beliau menjawab, aku mendapati kehidupan dunia ini layaknya aku masuk di suatu rumah yang ada pintu depan dan ada pintu bagian belakang. Ada 2 pintu. Aku masuk dari pintu depan, lalu aku berjalan hingga keluar ke pintu belakang. Waktu amatlah singkat. Maksudnya adalah umur yang aku rasakan 1000 tahun kurang lebih, itu amatlah singkat. Itu keistimewaan waktu, cepat berlalu. Sampai-sampai ada seorang ulama penyair, beliau berkata dalam syairannya, adzanul mar'i hina tiflu ya'ti wa ta'khiru kas-salata ilal mamati dalilun ala anna mahyahu yasirun kama bainal adzani ila salati. Ketika anak kecil lahir datang ke muka bumi, diadzankan oleh seseorang. Dan ketika dia wafat, anak kecil yang tadi awalnya baru lahir, kemudian dia wafat, dia disolati. Ini menunjukkan bahwasannya kehidupan dunia ini amatlah sebentar. Kenapa? Layaknya antara adzan dan juga solat. Kita kalau nak solat, dari azan asar tadi sampai solat sebentar atau tidak? Sebentar. Begitu juga hakikat kehidupan kita di dunia ini. Itu pandangan orang-orang soleh. Sadar tidak sadar, ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Waktu cepat berlalu. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, pendirinya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata, ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Dunia itu hanya sesaat, maka jadikanlah dunia ini penuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keunikan pertama waktu, cepat berlalu. Dan yang kedua disebutkan la yu'ad, waktu tidak dapat diulang kembali. Dan dikatakan juga, dikutip di dalam kitab Fawaid Mukhtarah, di dalam kitab Dalilus Sa'ilin, seorang ulama mengatakan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi. Tidaklah suatu hari datang fajar menyingsing, melainkan hari tersebut menyeru. Walaupun kita tidak mendengar, akan tetapi hari tersebut berseru. Dia menyeru seperti apa? Ya bena Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Aku ciptaan Allah yang baru untukmu pada hari ini, dan aku menyaksikan seluruh amal perbuatanmu. Faltanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Maka ambillah keuntungan besar dariku pada hari ini. Sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi seumur hidup sampai hari kiamat. Setiap hari ketika fajar menyingsing, masuk waktu fajar, itu hari itu menyeru kepada kita. Sadar tidak sadar, kita tidak dengar, tapi menyeru seperti itu. Dan inilah yang kedua, apa, waktu tak bisa diulang. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ngomong, ma nadimtu ala syai'in, aku tak pernah menyesal atas suatu perkara seperti aku menyesal akan suatu hari yang telah terbenam pada hari tersebut, sedangkan aku amal tak bertambah
padahal ajalku sudah makin mendekat. Itu paling bikin aku nyesel, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan yang ketiga, kekhususan waktu. Waktu adalah athmanu ma yamlikuhul insan. Perkara yang paling mahal yang kita miliki, manusia yang paling mahal yang dia miliki adalah waktu. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap nafas dari hembusan nafasmu itu layaknya mutiara yang tiada tara harganya. Sebab kata Habib Abdullah Al-Haddad, itu tidak bisa diganti dengan apapun. Dan sebab jikalau waktu telah lewat, walaupun hanya satu nafas, itu tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa kembali sama sekali. Makanya sebagian ulama, sebagian wong soleh itu kadang kalau ada wong yang ngomong tidak perlu dimarahi kadang. Kenapa katanya? Sayang. Kam min kalimatin tubna biha qasran fil jannah. Berapa banyak cuman satu kata kalau kita ucapkan keluar dari lidah kita walaupun hanya dalam satu detik, itu bisa dibikinkan istana di surga buat kita kelak nanti. Berapa banyak? Makanya setiap detik itu mempunyai harga yang Masya Allah. Tidak kata harganya sama sekali daripada harta-harta dunia ini. Dan juga seorang ulama ada yang mengatakan tentang pentingnya waktu, al-waktu nafis fala tasrifhu illa linafis. Waktu itu amatlah mahal, amatlah berharga, maka jangan habiskan waktu kecuali untuk hal-hal yang amat mahal dan hal-hal yang amatlah berharga. Ini pentingnya waktu. Yang pertama tadi, waktu cepat berlalu. Yang kedua, waktu tidak bisa ditarik kembali, diulang tak baca. Dan yang ketiga, waktu adalah hal yang paling mahal yang kita miliki. Disebutkan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, diriwayatkan bahwasanya kelak nanti di hari kiamat itu di setiap harinya kan ada 24 jam. Setiap jamnya itu tuh dijadikan sama Allah Ta'ala becak berangkas, isinya amal ibadah kita. Nah setiap jam ini kalau misalnya diisi dengan hal-hal yang taat, hal-hal yang baik, maka itu berangkas itu penuh dengan cahaya, kita bakal bahagianya di akhirat. Dan jikalau berangkas itu diisi dengan perbuatan maksiat, maka berangkas itu akan sangat gelap. Dan jikalau berangkas tersebut kosong, tidak maksiat dan tidak taat, maka betul-betul sungguh akan menyesal dan sungguh akan merugi. Dan lebih merugi lagi kalau berangkas tadi yang gelap. Sampai-sampai kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, falau qudiya alaihi an yamuta indan nadhari ilaiha minal asafi wal hasrati lamat. Andai kata ada ketentuan Allah di akhirat itu ada mati lagi, maka wong yang nyingok berangkas dia penuh dengan kegelapan. Andai kata ada mati, dia bakal mati dikarenakan penyesalan yang sangatlah dahsyat. 24 jam bayangi di akhirat tuh. Sehari 24 berangkas kita di surga. Kalau setahun berapa ribu sudah? Kalau bertahun-tahun, wallahu alam, ratusan ribu. Banyaknya berangkas yang bakal kita jingok. Makanya sangat merugi kalau berangkas itu kosong, dan lebih merugi lagi kalau berangkas tersebut diisi dengan perbuatan yang tidak baik. Dan waktu ini saking pentingnya, sampai-sampai ulama ngomong jangan sampai pernah kosongi kegiatan kita tuh, diri kita tuh dari kegiatan yang tidak baik. Sebab nafsu kita ini punya karakter, nafsuka idza lam tushghilha bil haqqi syagalatka bil batil. Nafsu kita ini kalau kita tidak sibukkan dengan perkara yang baik, pasti menuntut diri kita untuk melakukan hal-hal yang batil. Itu sudah pasti, memang karakternya nafsu. Makanya kalau kita capek dari satu perbuatan baik, sibukkan lagi dengan perbuatan baik lain. Jangan kasih kesempatan nafsu untuk menuntut kita, ngajak kita kepada perbuatan yang tidak baik.
Tidak katik satupun yang bisa merasa aman di dunia ini daripada nafsu. Jangankan kita, sekelas Nabi sekelas Nabi Yusuf alaihi salam, itu beliau diabadikan. Beliau pernah menganggap dirinya ini tidak aman daripada maksiat. Sekelas Nabi Yusuf diabadikan sama Allah di ayat Al-Quran awal juz 13. Nabi Yusuf ngomong apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak merasa bersih nafsu aku nih. Aku tak merasa aman daripada nafsuku. Sesungguhnya nafsu itu selalu ngajak ke perbuatan yang buruk kecuali nafsu yang Allah sayangi. Nabi Yusuf lagi ngaso cak itu. Makanya ada seorang ulama Ibn Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, kitab hikmah karangan beliau ngomong apa? Aslu kulli yaqdhatin wa ta'ah adamur ridha anin nafas. Sumber awal kita tuh bisa tidak dolalai dari Allah dan juga semangat untuk melakukan ketaatan apa? Ketika wong itu tak merasa puas dengan dirinya, selalu mengoreksi dirinya, ngerasa dirinya kurang. Dan sumber, kata beliau, sumber segala maksiat dan kelalaian itu apa? Ar-ridha anin nafas. Ketika kita sudah merasa ridha, merasa aman akan nafsu kita. Anani alhamdulillah sudah bekhair, sudah baik. Insyaallah lah tak bakal jatuh dalam perbuatan maksiat. Tidak apa-apa, scroll video sana sini, insyaallah anak aman. Jangan salah. Itulah sumber pertama kita bisa jatuh dalam perbuatan maksiat. Kapan? Kalau kita merasa diri kita sudah aman, diri kita sudah baik. Hebatnya nafsu sering nipu kita dengan hal-hal yang seperti ini. Makanya ahli tasawuf itu, kata ulamanya as-sufiyu ibnu waqti. Ahli sufi itu, ahli tasawuf itu anaknya waktunya. Maksudnya apa? Di waktu dia sekarang pasti gawe dia baik. Pokoknya tidak ngurus yang lalu sudah. Yang akan datang. Pokoknya sekarang anak harus dalam keadaan baik. Nah, itu ahli tasawuf. Sekarang kage Allah alam. Yang lalu seseli, taubat. Pokoknya sekarang anak harus dalam keadaan baik. Itulah wong ahli tasawuf. Kalau wong ahli tasawuf tak kate, mereka nunda-nunda. Insyaallah awal bulan anak mulai nak istiqomah majlis. Masuk awal bulan udah tidak jadi. Hebatnya tipu daya setan sama nafsu cak itu. Makanya kalau kita pengen jadi ahli tasawuf, suci diri kita dan bisa mensucikan wong lain, pertama sih kok kita perhatikan sekarang gawiana baik apa tidak. As-sufiyu ibnu waqti. Sampai-sampai ada juga ulama mengatakan kalau wong ada ngeluh, hati anak ni penyakitan, anak ni beratnya nak ibadat, nak ini, cak mana ngobatinya? Kata ulamanya asy-syifa kullu syifa antughanim min zamanika ma samah. Segala obat apa? Sibukkan diri waktumu sekarang ini dengan perbuatan yang baik semampunya. Saat inilah sembuh ke. Sibukkan dengan perbuatan yang baik. Nah, ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi ini sebenarnya banyak. Yang wajib kita imani ada 4. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada lagi banyak. Di antaranya kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikenal dengan sebutan Suhufi Ibrahim, suhufnya Ibrahim. Ini disebut dalam Al-Quran Suhufi Ibrahim wa Musa. Di surat Sabbihis Allah nyebutkan ada namanya Suhuf Ibrahim sama suhufnya Nabi Musa alaihi salam. Di dalam kitab Suhuf Ibrahim, di situ ada wahyu yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim dan ajarkan kepada kita juga.
Becak mana caranya biar kita ni bisa selalu dalam keadaan istiqomah. Istiqomah selalu baik sampai akhir hayat. Cak mana caranya? Disebutkan di dalam suhuf Ibrahim ini, agar kita bisa selalu untuk istiqomah dalam kebaikan, alal agil ma lam yakun maghluban ala aglihi an yakuna lahu arba'u sa'at. Harus bagi setiap orang yang berakal, selagi akalnya masih waras, dia harus setiap harinya punya 4 waktu. Ada 4 waktu khusus untuk yang dia lakukan kebaikan-kebaikan yang di bawah ini. Apa 4 waktu ini? Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu khusus untuk dia munajat berdoa kepada Allah Ta'ala. Waktu khusus. Yang kedua, wasa'atun yatafakkaru fi sun'illahi ta'ala. Satu waktu khusus dia bertafakur akan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Nah ini penting. Ini menguatkan iman kita. Ini penting niat. Dengan kita memandang, kita dapat ibrah, hati kita jadi mantap. Hati kita jadi penuh dengan cahaya iman. Ini penting setiap hari. Yatafakkaru fiha fi sun'illahi ta'ala. Dan yang ketiga yang amatlah penting, wasa'atun yuhadditsu fiha nafsah. Satu waktu itu introspeksi diri dewek. Ngomong sama diri kita dewek. Cak mana hari ini Contoh malam hari, besok insyaallah dari pagi kegiatan baik ke kegiatan baik lagi terus. Habis ini ngawi ke ini, habis ini ngawi ke ini. Terus introspeksi juga, hari ini salat sunnah banyak bolong dak Ada maksiat dak yang belum diistighfari. Ada ini dak. Introspeksi diri. Karena dengan introspeksi diri kita tahu kekurangan kita. Wong kalau rajin introspeksi diri, introspeksi dirinya rajin, dia sangat jauh untuk ngoreksi wong lain. Kadang kita ini sering ngoreksi wong lain. Kok bisa timbul becak itu? Gara-gara kita tidak ada ngoreksi diri kita dewek. Padahal kekurangan pada diri kita dewek ini banyak nian. Mata kita berapa banyak hari ini kekurangan. Lidah kita berapa banyak. Kuping kita berapa banyak. Hari ini baca Al-Quran apa tidak tahu kita. Dulu pas masih umur 20 tahun, kaget lah. Habis kahwin, insyaAllah rajin baca Al-Quran. Pas sudah kahwin, kaget lah. Pas sudah umur 40 tahun, insyaAllah mulai nak rajin. Agak umur 40 tahun, kaget lah. Umur 60 tahun, sebelum wafat insyaAllah. Akhirnya terus menerus. Gara-gara tidak introspeksi diri, tak memperhatikan diri dia dewek, banyak noleh kanan, noleh kiri. Fulan ni cak ini wongnya, fulan ni cak ini wongnya. Padahal diri kita dewek sehari semalam wirid bolong, Al-Quran tidak baca, maksiat banyak nian, ngomongi wong berapa banyak. Padahal banyak nian kekurangan kita. Makanya tadi penting yang ketiga ini, ada satu saat khusus kita introspeksi diri. Nah gara-gara ini kita setiap harinya bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wasa'atun yakhlu bidil jalali wal ikram. Satu waktu khusus khalwat hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalwat, ibadah atau ibadah ngaji atau semisalnya. Ini harus ada dalam 4 ini. Kadang kita ini ibadat tujuan kita apa kita ni di mata wong. Kita ni biasanya sudah. Padahal inti kita ni selamat apa tidak. Becak mana kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli becak mana kita di mata wong lain. Tapi kadang kita ni gara-gara sering kita ni yang penting di mata wong lain baik, akhirnya kita lupa becak mana diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dan pandangan Allah hati. Adapun fisik pandangan manusia, bukan itu patokan. Patokan adalah hati. Becak mana iman kita, hati kita tawadhu atau tidak, hati kita penuh cinta dengan Allah apa tidak, cinta dengan ilmu apa tidak, cinta ibadah apa tidak, itu patokan. Bukannya casing kita. Kadang casing seakan-akan ibadat tapi hati tak katik penghambaan sama Allah Subhanahu wa taala.
Makanya disebut di dalam kitab Hikam, sesuatu yang paling membekas cahayanya dalam hati itu apa? Kata beliau, la syai'un anfa'alil qalbi min an yakhluwa syakhsun bi rabbih fit tafakkur au kama qala. Tidak katik sesuatu yang lebih manfaat untuk hati ketimbang kita kholwat, di situ kita tafakur, introspeksi diri, tafakur kekuasaan Allah dan semisalnya. Inilah hal-hal yang betul-betul bisa menyembuhkan diri kita dan bikin kita naik kualitas terus dalam keimanan. Inilah waktu yang harus kita bagi. Dan kata para ulama, kalau kita tidak pacak konsisten 100% ibadah, minimal 4 waktu kita jago. Yang pertama, sebelum fajar sudah bangun, walaupun sholat 2 rakaat, tidur lagi tafadhol, asal subuh bangun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah subuh sampai terbit matahari, itu waktu yang termasuk afdolnya kita untuk penuhi dengan ibadah. Dan yang ketiga, antara maghrib dan isya. Dan yang keempat, sebelum maghrib. Sebelum maghribnya 10 menit, 15 menit, itu termasuk sangat penting kita menutup hari kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau pagi habis fajar kita mulai dengan yang baik, sebelum maghrib kita tutup dengan yang baik. Barang siapa di pagi hari dimulai dengan baik, sebelum maghrib dia tutup dengan hal yang baik, insya Allah segala dosa atau perbuatan yang tidak baik di setengah hari, di pertengahan hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa menjaga waktu kita. Fa idza faragta fansab, Allah perintahkan jikalau kalian sudah capek dalam suatu perbuatan ibadah, fansab, maka capekkanlah diri kalian lagi dengan perbuatan ibadah yang lain. InsyaAllah ini bermanfaat bagi kita. Hakadha minni. Kita tutup dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وبالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هكذا مني والعفو منكم. Mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.